Doppler's shift, which is a very small topic. So I wanted you to recollect the Doppler's effect that was taught yesterday. So I would like to explain it from the beginning. Doppler's effect. So if you understand this Doppler's effect, then only you can understand Doppler's shift. So it is very much connected. So that is the reason why I have decided to start from Doppler's effect. So before going to Doppler's effect, Doppler is the name of a scientist. Before we go into Doppler's effect, first of all, we should know the meanings of the words that are seen on the screen. So on the screen, I think it is very visible for you. The terms source, observer, sound. These are the three terms that you have to be familiar about when you have to actually understand what is called as Doppler's effect. Source means whichever produces. ఇప్పుడు source of light ante which produces light. Source of sound ante which produces sound. So here we are talking about sound waves. So source here refers to the sound waves. So the object which produces sound. So it can be a person, it can be a vehicle, it can be a siren, whatever. Whichever produces sound is called as the source. Next comes observer. Observer means the person who listens to the or who hears the sound. So sound ఎవరైతే వింటారో వాళ్ళని we call it as observer. Now coming to sound. So sound means here when we speak, sound waves are produced. So which side sound, which direction sound travels. So this is again, so we have three terms here: source, observer, sound. Now coming below, we have V. V ante velocity. Suffix S. S ante here it means what is called as source. So first it should be what is called as source. So here it is not sound, it is called as source. Velocity of the source. Ikkada V, utta V unte, it is called as velocity of sound. V not unte, it is velocity of the observer. So I think it is clear to you. V suffix S ante, it is velocity of the source. And if the source is moving, then it will have some velocity, and that is represented by V suffix S. Suppose the observer is moving, then the observer will have some velocity, and it is represented by V suffix naught. We call it as V naught. So if it is neither Vs nor V naught, if it is simply V, that means it is the velocity of the sound. Now coming to the next letter, it is called as N. N ante frequency of sound which is produced. See, coming to waves, we have two terms that you have to understand first. So first one is called as wavelength. Wavelength is represented by the letter lambda. So lambda is called as wavelength. Lambda means what? If suppose we take one wave, I told you in my previous class. So one wave means one crest and one consecutive trough. So oka crest to oka trough together is called as distance length of one wave. Oka wave anamata adi. So length of one wave is called as wavelength, and it is represented by lambda. Next term is what is called as frequency. Frequency means how many number of such waves. Any waves produce avutunnayi 1 second low. 1 second. Number of waves that are produced in 1 second is called as frequency. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను వేవ్ లెంత్. సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద టర్మ్స్. వాట్ ఆర్ ద టర్మ్స్ హియర్? సోర్స్, అబ్జర్వర్, సౌండ్. V suffix S అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సోర్స్, V నాట్ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది అబ్జర్వర్, ఉత్త V మాత్రమే ఉంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ టూ లెటర్స్ ఆర్ N. N అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్, and lambda ante wavelength. I already told you wavelength ante length of one wave which is represented by lambda, and frequency means the number of waves that are produced in 1 second. So with this introduction, or with this, we will move on to what is called as Doppler's effect. So daniki Doppler's effect ki velledappudu we'll see what is called as ipo chinna oka diagram kanipistundi chudandi. See, ippudu manam bus stop lo unnam anukundam. Suppose we are waiting in a bus stop. So bus is also in the bus stop, and before it starts it is giving a horn. Horn వేస్తూ ఉన్నాడు అనుకోండి డ్రైవర్. సో హార్న్ వేస్తూ ఉంటే మనకి ఏం వినిపిస్తుంది? ఒకే ఇంటెన్సిటీ, ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్, అంటే లౌడ్నెస్ ఒకేలాగానే వినిపిస్తుంది. సౌండ్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు డిక్రీజ్ అయినట్టు వినిపించదు.
ఒకే సౌండ్, ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ సౌండ్ విల్ బి ఆడిబుల్ టు అస్. అంటే మనకు అట్లే అనిపిస్తుంది. ఎందుకు? మనము రెస్ట్ లో ఉన్నాము, ఆ బస్ కూడా రెస్ట్ లో ఉంది. సపోజ్ బస్ అయినా మూవ్ అవ్వచ్చు ఆర్ అబ్జర్వర్ అయినా మూవ్ అవ్వచ్చు. ఒకే చోట ఉండలేం కదా. సోర్స్ ఎయిదర్ కెన్ మూవ్ ఆర్ ది అబ్జర్వర్ కెన్ మూవ్. ఎప్పుడైతే సోర్స్ అయినా అబ్జర్వర్ అయినా ఎవరో ఒకరు ఆర్ ఇద్దరు కూడా కావచ్చు, ఇద్దరు మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ బస్సు స్టార్ట్ అయిపోయింది, బస్సు మన బస్ స్టాప్ దాటి వెళ్ళిపోతా ఉంది. వెళ్ళిపోతూ ఉన్నప్పుడు మనకేమనిపిస్తుంది, సడన్ గా సౌండ్ కొంచెం తగ్గినట్టు, అదే సౌండ్ హార్న్ వేసుకుంటూ పోతున్నాడు డ్రైవర్. అంటే ఆగినప్పుడు మనకి ఒకలాగా లౌడ్ గా వినిపించింది సౌండ్, వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మనకు ఆ సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమైపోతుంది, తగ్గిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. బట్ యాక్చువల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది తగ్గలేదు. ఆ హార్న్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎన్, it is n, but since it is moving, we feel that the frequency is decreasing. మనకి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది తగ్గిపోయేటట్టు అనిపిస్తుంది, ఆ సౌండ్ అనేది మనకి తగ్గిపోయేటట్టు వినిపిస్తుంది. సో ఈ ఇప్పుడు సపోజ్ బస్సు వస్తా ఉంది అనుకోండి, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ లో సపోజ్ ఒక పర్సన్, మనం ఉన్నాము మధ్యలో, ఓకే, ఒక బస్ స్టాప్ లో ఉన్నాం. సో ఒక కార్ వస్తూ ఉంది అనుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి, యూ కెన్ సీ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ కార్ విచ్ ఇస్ కమింగ్. సో ఈ కార్ చూడండి, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ కార్ వస్తా ఉంది. సో మనం ఇక్కడ ఉన్నాం అనమాట. సో కార్ వచ్చేటప్పుడు మనకి సౌండ్ హార్న్ వేసుకుంటూ వచ్చాడు అనుకోండి, సో ఏమవుతుంది, మనకి సౌండ్ ఎక్కువ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్ దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద డ్రైవర్ ఆఫ్ ద కార్, ఓకే, ఇట్ సీమ్స్ టు బి ఇంక్రీజింగ్. అదే కార్ ఇప్పుడు చూడండి మనల్ నుంచి దాటి వెళ్ళిపోతా ఉంది అనుకుందాం సపోజ్. అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది, సౌండ్ కొంచెం తగ్గిపోతూ పోతూ 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 ఒక స్టేజ్కి వెళ్తే మనకు అసలు సౌండ్ వినిపించదు, అంటే హార్న్ వేసుకుంటూ వెళ్తే అతను. సో దిస్ వే, అంటే ఈ తగ్గిపోయేటట్టు ఇంక్రీజ్ అయినట్టు ఫ్రీక్వెన్సీ, అది మనకి ఎందుకు వినిపిస్తుంది అంటే, బికాజ్ వీఆర్ మూవింగ్. అంటే ఇక్కడ మనం మూవ్ అవ్వటం లేదు, కార్ మూవ్ అవుతోంది. సో అందుకే ఏమైపోతోంది, ఫ్రీక్వెన్సీలో మనకి చేంజ్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో ద చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ రియల్ యాక్చువల్లీ, బట్ ఇట్ ఈస్ అపారెంట్. అంటే మనకి అట్లా అనిపిస్తుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమంటాము, అపారెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. కెన్ యూ సీ దిస్ వర్డ్ హియర్? సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అపారెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫ్రీక్వెన్సీస్ రిప్రజెంట్ ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఎన్ తో డినోట్ చేస్తే, అపారెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం ఎన్ డాష్ తో డినోట్ చేస్తాం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్, అంటే దిస్ ఇస్ డ్యూ టు ద మోషన్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఆర్ అబ్జర్వర్ ఆర్ బోత్ ఎట్ ఎ టైమ్. ఇప్పుడు నౌ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైమ్ ఫర్ us టు స్టేట్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్. ఇప్పుడు చూద్దాం డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏమి. సో డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ అంటే ద అపారెంట్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్, అంటే చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ మనకి వినిపించేది యాజ్ హర్డ్ బై ది అబ్జర్వర్. సో అబ్జర్వర్ కి ఏదైతే చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ వినిపిస్తుందో, దేని వల్ల వినిపిస్తుంది, డ్యూ టు ద రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ద సోర్స్ అండ్ ది అబ్జర్వర్. ఇక్కడ రిలేటివ్ అనే వర్డ్ ఎందుకు యూస్ చేసాము అంటే, అబ్జర్వర్ మూవ్ అవ్వచ్చు, సోర్స్ అన్న మూవ్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఇద్దరు కూడా మూవ్ అవ్వచ్చు. So that is the reason why in the statement we have the word which is called as relative motion. So this is a statement of what is called as Doppler's effect. దీన్నే మనం డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. అంటే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఏదైతే వినిపించే ఫ్రీక్వెన్సీలో ఏదైతే తేడా వస్తుందో, సో దట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అపారెంట్ frequency. So apparent change in the frequency of sound as heard by the observer. So observer ki edaithe vinipistundo, the difference in the frequency due to the relative motion between the source and the observer is called Doppler's effect. I think it is very clear to you now. So ఇప్పుడు డాప్లర్ అనే ఆయన సైంటిస్ట్, అది ఆయన వచ్చి సౌండ్ వేవ్స్ ఏ కాదు మా లైట్ వేవ్స్ కి కూడా అప్లై చేశారు ఈ ఎఫెక్ట్ ని. సో దట్ వి విల్ డూ ఇట్ లిటిల్ లేటర్. So here this is what is called as the statement of what is called as Doppler's effect. Now coming to the derivation. Now this is a very important 4-mark question. Okay, so please listen to it very attentively and try to understand. At the end of the session you can ask the doubts, right? Now we move on to what is called as derivation. So ఈ derivation లో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది ఈ డయాగ్రామ్. మీకు ఈ డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుందా? సో ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో ఎస్ ఉంది, ఎస్ డాష్ ఉంది, ఓ ఉంది కదా. ఇక్కడ ఎస్ అంటే ఇట్ ఇస్ సోర్స్, ఎస్ డినోట్స్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సోర్స్. ఓ అంటే అబ్జర్వర్, ఓ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, అబ్జర్వర్. ఎస్ అంటే సోర్స్, ఇక్కడ చూడండి ఎస్, ఇక్కడ ఓ. ఓ అంటే ఈ పొజిషన్ లో అబ్జర్వర్ ఉన్నాడు, ఈ పొజిషన్ లో సోర్స్ ఉంది అనుకుందాం సపోజ్. ఇప్పుడు ఈ సోర్స్ ఏం చేస్తుంది, సౌండ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది.
సో సౌండ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు సౌండ్ ఇస్ అ వేవ్ కదా, సో ఇట్ హ్యాస్ అ క్రెస్ట్ అండ్ ట్రఫ్ అనుకుందాం సపోజ్. ఇప్పుడు అబ్జర్వర్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాడు అది కూడా మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. సపోజ్ వి అజ్యూమ్ దట్ ద అబ్జర్వర్ ఇస్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 1 wavelength. 1 wavelength అంటే లాంబ్డా అంత దూరంలో ఉన్నాడు అబ్జర్వర్. So this is what is called as this one. Now suppose this source is producing a sound of frequency n hertz. ఇక్కడ రాసాను చూడండి n. ఫ్రీక్వెన్సీని మనం n తో డినోట్ చేస్తాం కదా. సో యాక్చువల్ గా హైయర్ ఫిజిక్స్ లో న్యూ అనే లెటర్ తో ఇట్లా దిస్ ఇస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ డినోషన్, బట్ హియర్ వి యూజ్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ n. సో n హెర్ట్జ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తా ఉంది అనుకుందాం. సో n హెర్ట్జ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే మీనింగ్ ఏమి, ఇక్కడ చూడండి. n హెర్ట్జ్ అంటే నేనేమన్నాను, ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ 1 సెకండ్. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను, సోర్స్ ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్ అ సౌండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ n హెర్ట్జ్ అన్నాను. సో n హెర్ట్జ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి n నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ 1 సెకండ్. సపోజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ 25 హెర్ట్జ్ అంటే 25 వేవ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ 1 సెకండ్. సపోజ్ a frequency is 100 hertz అంటే 100 waves are produced in 1 second. That's the meaning. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు n waves are produced in 1 second అంటే 1 wave ఎంత టైంలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, 1/n seconds లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? సో సపోజ్ ద సోర్స్ ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్ అ సౌండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ n hertz. సో అప్పుడు మీనింగ్ ఏమి అంటే, దాని మీనింగ్ ఏమంటే ఆ సోర్స్ అనేది n నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ 1 సెకండ్ లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అప్పుడైతే 1 వేవ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, 1/n సెకండ్స్ పడుతుంది. హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ టేక్స్, 1/n సెకండ్స్ అనే అంత టైం పడుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు అర్థమైందమ్మా మీకు డిరైవేషన్ లో? ఫస్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్, ఎస్ ఇస్ ఈ డయాగ్రామ్ లో ఎస్ ప్లేస్ లో సోర్స్ ఉంది, ఓ ప్లేస్ లో అబ్జర్వర్ ఉన్నాడు. ఈ సోర్స్ కి అబ్జర్వర్ కి ఎంత దూరం ఉంది, లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ అంత దూరంలో ఉన్నాడు అబ్జర్వర్. సరే, సోర్స్ వచ్చి సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తా ఉంది. సౌండ్ ఎంత హెర్ట్స్ లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తా ఉంది, ఇక్కడ n హెర్ట్స్ అని రాసాను చూడండి పైన. సో n హెర్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తా ఉంది. సరే, ఇప్పుడు 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 చూడండి డిరైవేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద సౌండ్. ఇప్పుడు సౌండ్ ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేసింది, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ట్రావెల్ చేసింది సౌండ్, ఎస్ నుంచి ఓకి కదా ట్రావెల్ చేసింది. సో కింద ఏం రాశాను, SO ఇస్ ఈక్వల్ టు అని రాశాను చూడండి. బట్ యాక్చువల్లీ ఈ డిస్టెన్స్ కదా, ఇది డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై సౌండ్. మనకేం తెలుసు, వీ నో వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, వీ హ్యావ్ అ ఫార్ములా, స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం ఆర్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, డిస్టెన్స్ కావాలి. సో డిస్టెన్స్ ఇస్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైం. ఇది ఏమిది, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద సౌండ్ అన్నాడు. అప్పుడు మనం ఏం రాసుకోవాలి, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ రాసుకోవాలి. నేనేమన్నాను, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇస్ v అన్నాను. వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్ ఇస్ v సఫిక్స్ s, వెలాసిటీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ ఇస్ v నాట్ అని చెప్పుకున్నాం. సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై సౌండ్ ఏమవుతుంది, స్పీడ్ ఇంటూ టైం. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సౌండ్ అంటే v, దిస్ ఇస్ v. అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ టైం. టైం మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, 1 వేవ్, ఒక వేవ్ 1 వేవ్ అంత దూరంలోనే కదా ఉన్నాడు అబ్జర్వర్. సో ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, 1/n సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది. సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద సౌండ్ ఎంత వచ్చింది, ఇప్పుడు s నుంచి o వరకు. సో SO ఇస్ ఈక్వల్ టు v/n, v ఇంటూ 1/n విచ్ ఇస్ v/n. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఓకే. సో సేమ్ వే ఇప్పుడు అక్కడితో ఆగకుండా ఈ సోర్స్ ఏం చేసిందంటే, ఈ సోర్స్ అక్కడ హార్న్ అంటే ఆ హార్న్ సౌండ్ అబ్జర్వర్ కి వినిపించే లోపు ఈ సోర్స్ వచ్చి ఎస్ నుంచి S' ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేసింది అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద సోర్స్. సోర్స్ ఎంత దూరం పోయింది, S నుంచి S' వరకు పోయింది. సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం కదా. సో వాట్ ఈస్, ఇక్కడ సోర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాసుకోవాలి, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సోర్స్ రాసుకోవాలి. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఇంటూ టైం. సో v సఫిక్స్ s బై n. బట్ ఫిగర్ చూడండి. సో ఈ డయాగ్రామ్ లో చూడండి. సో డయాగ్రామ్ ఏమి తెలుస్తుంది, ఈ డయాగ్రామ్ లో చూడండి, S-O, S-O ని ఎలా మనం రాయొచ్చు. సో హౌ కెన్ వి రైట్ S-O యాజ్ ఇప్పుడు సోర్స్ S' దగ్గర ఉంది. S-O ని ఎలా రాయొచ్చు, ఈ SO మైనస్ S'. S' ని మనం ఎలా రాయొచ్చు, SO మైనస్ SS' గా రాసుకోవచ్చు డయాగ్రామ్ నుంచి, ఫ్రమ్ ద ఫిగర్. ఓకే. సో ఇప్పుడు S'(O) ని ఎలా రాయొచ్చు, SO మైనస్ SS'. బట్ ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్స్, అబవ్ ఈక్వేషన్ చూడండి, SO కి v/n ఉంది, SS' కి vs/n ఉంది. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, v/n
minus vs by n, which is same denominator కాబట్టి v న్యూమరేటర్ మాత్రం మైనస్ అవుతుంది, v minus vs by n. సో ఇప్పుడు మనకి ఒక ఇది వచ్చింది, అంటే వి హ్యావ్ గాట్ అ ఫార్ములా ఫర్ ఎస్ డాష్ ఓ. కానీ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి, ఎస్ డాష్ ఓని అది లాంబ్డా అవ్వదు. ఎందుకు లాంబ్డా అవ్వదు? ఎస్ఓని మనం లాంబ్డా అనుకున్నాం కాబట్టి ఎస్ డాష్ ఓని మనం లాంబ్డా డాష్ సే వి అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ లాంబ్డా డాష్. ఇప్పుడు ఎస్ డాష్ ఓని మనం ఏంగా రాసుకున్నాం, ఇక్కడ లాంబ్డా డాష్ గా రాసుకున్నాం. సో లాంబ్డా డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వి మైనస్ విఎస్ బై ఎన్. సో మనకి లాంబ్డా డాష్ కి ఒక ఫార్ములా వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు ఏమైంది, సోర్స్ మాత్రమే మూవ్ అవుతోంది అని ఇంతవరకు మన అజంప్షన్. ఇప్పుడు సపోజ్ వి అజ్యూమ్ అబ్జర్వర్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్ మోషన్. ఇప్పుడు సపోజ్ అబ్జర్వర్ కూడా మూవ్ అవుతున్నాడు అన్నప్పుడు మనకి ఏమైపోతుంది, వేవ్ లెంత్ అంతా కూడా మారిపోతుంది కదా, ఫ్రీక్వెన్సీ అంతా కూడా మారుతుంది కదా. సో మనకి నేనే చెప్పాను ఇంతకు ముందు క్లాస్ లో, నా ప్రీవియస్ క్లాస్ లో, వీ హ్యావ్ అ ఫార్ములా ఫర్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ గ్యాసెస్. v is equal to n lambda. స్టేషనరీ వేవ్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, v is equal to n lambda. ఇక్కడ n ప్లేస్ లో n డాష్ వేసుకోండి, ఎందుకంటే చేంజ్ అవుతోంది, మూవ్ అవుతున్నాయి అన్ని కాబట్టి n ప్లేస్ లో n డాష్, లాంబ్డా ప్లేస్ లో లాంబ్డా డాష్. ఇక్కడ v ప్లేస్ లో కూడా v మైనస్ v నాట్ అని రాసాను. ఎందుకు v మైనస్ v నాట్ రాసాను? అబ్జర్వర్ మూవ్ అవుతున్నాడు, సౌండ్ వెలాసిటీ v అన్నప్పుడు రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఇస్ v మైనస్ v నాట్. సో v మైనస్ v నాట్ ఏమంటాం ఇక్కడ? రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది అబ్జర్వర్ అని అంటాము. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మనకి ఏమొచ్చేసింది ఈక్వేషన్, అంటే ఎన్ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వి డాష్ బై లాంబ్డా డాష్. వి డాష్ ప్లేస్ లో వి మైనస్ వి నాట్, లాంబ్డా డాష్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది కదా మనకి, వి హ్యావ్ దిస్ ఈక్వేషన్ కదా, వి మైనస్ విఎస్ బై ఎన్. ఎన్ వచ్చి రెసిప్రోకల్ పైకి వస్తుంది. సో ఫైనల్ ఈక్వేషన్ చూడండి కింద ఇక్కడ ఈ పేజ్ లో చూడండి. సో మనకి ఇదే ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ పేజ్ లో బిగినింగ్ లో కూడా వేసాను చూడండి. సో ఏం వేసాను, ఎన్ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వి మైనస్ వి నాట్ by v minus vs into n. This is what is called as the mathematical way of representing Doppler's effect. So Doppler's effect ni manam mathematical ga express cheyali ante, denote cheyali ante, this is the formula. Ippudu ee formula lo n dash, n ante emma, what is meant by n here in this formula? N ante actual frequency of the source. సో యాక్చువల్ గా ఎన్ని వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఒక సెకండ్ లో హార్న్ వేసినప్పుడు, ఆ బస్ కానీ హార్న్ ఏదైనా కావచ్చు. సో సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఎన్ అంటే న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, రియల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు అది సోర్స్ ఎప్పుడైతే మూవ్ అవుతుందో అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ మనకి ఇంక్రీజ్ అయినట్టు డిక్రీజ్ అయినట్టు వినిపిస్తుంది కాబట్టి మనకేమొస్తుంది, చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ, అపారెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాము. సో దిస్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎన్ డాష్. ఎన్ డాష్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సో ఇప్పుడు ఎన్ అంటే యాక్చువల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సోర్స్. ఎన్ డాష్ అంటే చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. వి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్. వి నాట్ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది అబ్జర్వర్. వి సఫిక్స్ ఎస్ అంటే ఫార్ములాలో చూడండి ఇక్కడ, వి సఫిక్స్ ఎస్ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సోర్స్. సో అంటే మనము మూవ్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ, యాక్చువల్ అపారెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది అనేది మనం కనుక్కోవచ్చు ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. సో ఫార్ములా కదా, సో ఎన్ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ మా. దిస్ డిరైవేషన్ క్యారీస్ 4 marks. So how many marks? This is a 4-mark question. Now did you understand what is called as Doppler's effect, right? So Doppler's effect, Doppler అనేది name of a scientist. సో హీ గేవ్ అంటే ఆయన స్టడీ చేశారనమాట. ఎప్పుడైతే ఈ సోర్స్ ఆర్ అబ్జర్వర్ ఎప్పుడైతే మూవ్ అవుతున్నామో అప్పుడు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీలో మనకి డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఎయిదర్ సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్. సో ఈ డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ లో సోర్స్ అంటే ఏమని నేను చెప్పాను. సోర్స్ అంటే ఏమి? ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ సౌండ్ వేవ్స్. So object which produces sound waves ante it can be a person, it can be a vehicle, bus gani, car gani, whatever. It can be what is called as a siren. Mana park lo sirens untai kada, horns factory lo. So avanni they come under what is called as source.
మేడం ఏదో అయింది, చెక్ చేస్తున్నా మేడం. బయోడేటబుల్ కదా. సార్ హలో. ఓకే మేడం. అది మ్యూట్ చేసేసారు సార్, మళ్ళీ అదే ప్రాబ్లమే. సేమ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది మేడం. అదే ఎవరో మ్యూట్ చేశారు. ఓకే సార్, ఫైన్. ప్రజెంటర్ పోస్ట్ నుంచి వెళ్ళిపోయింది. అదే ఎందుకు సడన్ గా అది మ్యూట్ ఇదైపోయింది. అదే మన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పోతా ఉంటారు వస్తా ఉంటారు, ఈ హోస్ట్ పొజిషన్ ఉండేవాళ్ళు మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. సారీ మేడం. ఓకే, క్యారీ ఆన్ మేడం. ఇట్స్ ఓకే సార్, ఇట్స్ ఓకే. కనిపిస్తుందా సార్ ఇప్పుడు? షేర్ చేస్తున్నాను, కనిపిస్తుంది కదా సార్? హలో హలో. ఓకే మేడం, షేర్ మేడం, నో ప్రాబ్లం. కనిపిస్తా ఉంది కదా సార్? నో యువర్ వాయిస్ ఇస్ ఆడిబుల్ ఓన్లీ మేడం. వాయిస్ కాదు సార్, స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? లేదు మేడం, స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు మేడం. ఒకవేళ వీడియో ఏమన్నా మీది హాఫ్ లో ఉందేమో చూసుకోండి. వీడియో మోడ్. వీడియో మోడా? మేడం మామూలుగా స్క్రీన్ షేర్ చేయండి మేడం, మామూలుగానే షేర్ కంటెంట్. మీరేనా సార్ నన్ను మ్యూట్ చేసేసేది? మనీ సార్, నేను అసలు ఇప్పుడే ఎంటర్ అయినారు సార్ మీరు. మేడం నేను అప్పుడే ఎంటర్ అయినా మేడం 2:10 కి. అవునా సార్? సరే. అప్పటి నుంచి సైలెంట్ గానే ఉన్నా. నేను అసలు నాదే అన్మ్యూట్ చేయలే, గుమ్మనున్నా నేను. అవునా సార్? నేను ఏం చేయలే మేడం, అసలు ఒక బటన్ కూడా టచ్ చేయలేదు నేనైతే. అయ్యో, నేను ఊరికే చెప్తున్నాను సార్, డోంట్ వరీ. లేదని చెప్పడానికి అన్మ్యూట్ చేశాను, లేకపోతే అది కూడా టచ్ చేసాను. నేనేం చేయలే మేడం, నేను అసలు టచ్ కూడా చేయలేదు మేడం. సార్ లీవ్ ఇట్ సార్, నో ప్రాబ్లం మేడం. మనం బై మిస్టేక్ టచ్ చేసినా కూడా ఒకసారి మరి అయిపోతుంది, కానీ టచ్ కూడా సరే. ఏమైంది మేడం? షేర్ కంటెంట్ కొట్టండి మేడం ఒకసారి. అదే బ్యాక్, నాది బ్యాక్ పోవటం లేదు. ఒక్క నిమిషం సార్. మేడం చూడండి, అది అప్పుడు స్ట్రక్ అవుతుంది, స్లోగా చేయండి. హరియా ఏమో లేదు, టెన్షన్ ఏం లేదు మేడం. ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఉంది, చూడండి మేడం. ఏమో నో టైం లిమిట్ మేడం, నో ప్రాబ్లం. నేను ఇట్లాంటివైనా జరుగుతుందని నేను ఏమి చేసేది గుమ్మని ఉంటాను సైలెంట్ గా. ఎక్కడ సార్? మా బ్యాచ్ లో 2010 బ్యాచ్ లో హలో మేడం. మ్యూట్ చేయలేదు మేడం, గ్రీన్ లోనే ఉంది మేడం. మేడం మీది అన్మ్యూట్ లోనే ఉంది మేడం. అన్మ్యూట్ లోనే ఉంది, వాయిస్ వినిపించట్లేదు మేడం. మీరు ఒకసారి మాట్లాడండి.
సార్ నేను మాట్లాడేది వినిపిస్తా ఉందా? వినపడతా ఉంది మణి. మేడం మాట్లాడేది వినిపించట్లేదే. నేనేం చేయలేదు సార్. నేను స్క్రీన్ కనిపించలేదు అని చెప్పడానికి యాక్చువల్గా అన్మ్యూట్ చేసిన, లేకపోతే అది కూడా చేసి ఉన్నాను. మేడం హుషారండి మేడం. హలో హుషారండి మేడం. హలో మేడం వినిపిస్తుందా మేడం? ఇప్పుడు వినిపించింది సార్. నాది లాక్ లో ఉండింది సార్, లాక్ చేసేసారు నన్ను. అవునా నేను మేడం? అన్మ్యూట్ చేయలేకపోయాను నేను. దట్ ఈస్ ద అరే ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సారీ చిల్డ్రన్, సారీ స్టూడెంట్స్. సో వి విల్ go back to our topic, Doppler's effect. Okay, I'll share the screen for you. This kind of disturbance. Okay, so now I told you what is called as Doppler's effect kada. So eppudaithe observer or source, whenever they are moving, then only we get this kind of effect, and that is what is called as Doppler's effect. సో కార్ ఎప్పుడైతే వచ్చేటప్పుడు మనకి సౌండ్ వేసుకుంటూ, హార్న్ వేసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎక్కువ సౌండ్ వినిపిస్తుంది. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజెస్ అంటాం. సో ఎప్పుడైతే అదే కార్ హార్న్ వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుందో అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజెస్, అంటే స్లోగా, అంటే ఆ లౌడ్నెస్ అనేది తగ్గిపోతూ వస్తుంది. సో డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమి అంటే ద అపారెంట్ చేంజ్, అంటే రియల్ కాదు, అది వెళ్ళే దాని వల్ల అది చేంజ్ అనేది అనిపిస్తుంది. అపారెంట్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్ యాజ్ హర్డ్ బై ది అబ్జర్వర్ due to the relative motion between the source and the observer. Relative ante because they are moving, either source can move, observer can move, or both of them can move simultaneously. Coming to the derivation, ఇప్పుడు derivation మీకు అర్థమైంది అనుకుందాం. సపోజ్ సపోజ్ ఈ డయాగ్రామ్ ఉంది, డయాగ్రామ్ లో ఎస్ అంటే సోర్స్ అక్కడ ఉన్నాడు, ఉంది. అబ్జర్వర్ ఓ అంటే అబ్జర్వర్ ఇస్ at this position. Okay, so this is where the observer is. And this one has gone. Online classes, this kind of disturbance will be there. మేడం షేర్ చేయండి మేడం. చేశాను సార్, అది మళ్ళీ పోయింది సార్, అది ఆటోమేటిక్ గా పోతా ఉంది షేర్ స్క్రీన్. ఓకే సార్, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా సార్, స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా సార్? లేదు మేడం. ఓకే మేడం, ఓకే మేడం, ఎస్ మేడం. ఓకే సార్, సో ఓకే మేడం. ఓకే ఫైన్ సార్. సో ఈ డిరైవేషన్ లో
yes ante, this is what is called ee diagram lo chudandi. Yes means the place where source is there. O ante observer akkada unnadu. Enta దూరంలో ఉన్నాడు? source ki observer lambda anta distance, one crest and one trough. సో అంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటారన్నమాట. మేడం హుషారండి మేడం, ఒక నిమిషం మేడం. ఎవరో వేరే వాళ్ళని ప్రెసెంటర్లు చేస్తూనే ఉన్నారు, ఎవరో తెలియట్లేదు. ఓహో, ప్రెసెంటర్ చేంజ్ అవుతూనే ఉండడం వల్ల మీకు డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది మేడం. అదే అంటే మనకి ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉంటుంది కదా సార్ కంట్రోల్, మీరు సార్ బాలాజీ సార్ అంతే కదా సార్? నేనే ఇప్పుడు ఎవరో కేబిటి టీ సంధ్య ఎవరో ప్రెసెంటర్ అంట, ఎవరు ప్రెసెంటర్లు మార్చుకుంటూనే ఉండరు. అదే అర్థం కాలే. ఓకే సార్, కనిపించేటంత వరకు చెప్దాం. నో ప్రాబ్లం. ఓకే సార్, అప్పుడప్పుడు షేర్ స్క్రీన్ పోతా ఉంది. సంబడి ఈజ్ హ్యాండ్లింగ్. సార్ మనం కాకుండా ఇంకెవరైనా ఉన్నారు ఏమో తెలియట్లే, ప్రెసెంటర్ మారుతానే ఉన్నారు. నేనైతే ఏం అసలు టచ్ చేయడం లేదు. ఇప్పుడు ప్రెసెంటర్ ఎవరు? ప్రెసెంటర్ ఎవరో కంబలపల్లి బైపీసీ నవ్య అని వచ్చింది. ఎవరో చూడు, టీబీపీఎల్ బైపీసీ నవ్య అని ఉంటుంది ప్రెసెంటర్ అంట. 1 minute ఉన్నాడు, 1 minute ఉండు మేడం, చేస్తాం మళ్ళీ చూద్దాం ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది. సార్ మేడం నువ్వు ప్రెసెంటర్ చేయవా? చేస్తున్నా అది చూస్తున్నా. మిగతా వాళ్ళంతా అన్మ్యూట్ చేసేస్తే, లాక్ చేసేస్తే వాళ్ళు చేయలేరు కదా సార్. వేరే ఎవరైనా కో హోస్ట్ ఉంటే కూడా చేస్తే అయిపోతుంది మేడం. ఓకే చూడండి మేడం, మీకు చేశాను నేను ప్రెజెంటర్. సరే సార్, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, యు ఆర్ ద ప్రెజెంటర్ నౌ. ఓకే, థాంక్యూ సార్. థాంక్స్. So shall I continue, sir? Madam, continue. Okay, sir. Okay. So coming to the derivation once again. So in the diagram, we can see what is called as yes ante source. Yes, in the place of S, source is there. In the place of O, observer is there. Source ki observer ki one wave anta distance undi. Ante distance is wavelength anukunnam. Suppose source is producing a sound of n hertz. n hertz ante n number of waves, frequency adi. సో సౌండ్ కి ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఉంటుంది. సో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏమి? నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ దట్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ 1 సెకండ్. సపోజ్ సోర్స్ ఏదైతే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో ఆ సౌండ్ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ n హెర్ట్జ్ అనుకుంటే, అది మీనింగ్ ఏమంటే మనకి ఏం అర్థమవుతుంది? n హెర్ట్జ్ అంటే n నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ 1 సెకండ్. అప్పుడు 1 వేవ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? 1/n సెకండ్. సో మనకి టైం అనేది ఎస్ నుంచి ఓ కి వెళ్ళడానికి సౌండ్ వేవ్ ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? 1/n సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ కావాలి అంటే సార్ అవుతాం సార్. లేదు మేడం, మాకు కనపడలేదు. అవునా సార్? అని సార్ మీకు కనిపిస్తుందా? లేదు మేడం, షేర్ కంటెంట్ కొట్టండి మేడం. అవునా సార్? కొట్టాను సార్, ఆల్రెడీ నా మొబైల్లో ఉంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అయితే మీ వీడియో మోడ్ ఏమన్నా ఆఫ్ లో ఉంటుంది మేడం? అవునా సార్? ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది సార్? లేదు మేడం, ఇంకా రాలేదు మేడం. లేదా సార్? ఓకే లేదు. నేను షేర్ చేస్తాను సార్, ఒక నిమిషం. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది సార్? yes మేడం. ఓకే మేడం. ఓకే. సో నౌ ఓకే సార్. సో source is producing n number of waves ante n waves are produced in 1 second. So 1 wave is produced in 1/n seconds అని అర్థం. సో ఇప్పుడు మనకి ఫార్ములా ఏమి? జనరల్ ఫార్ములా స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్, ఆర్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. సో మనకి డిస్టెన్స్ కావాలి అంటే ఇప్పుడు డిరైవేషన్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై సౌండ్. సౌండ్ ఎంత దూరం వెళ్ళింది? ఎస్ నుంచి ఓ వరకు వెళ్ళింది. సో ఎస్ఓ ఇస్ ఈక్వల్ టు, సో డిస్టెన్స్ అంటే స్పీడ్ ఇంటూ టైం కదా. సో ఇక్కడ సౌండ్ వెలాసిటీ వి అనుకుంటాం కదా యూజువల్ గా. మనం బిగినింగ్ లో నేను చెప్పాను సౌండ్ వెలాసిటీ ఇస్ వి, సోర్స్ వెలాసిటీ ఇస్ విఎస్, అబ్జర్వర్ వెలాసిటీ ఇస్ వి నాట్. సో v into speed into time. So v into 1/n, which is v/n. నెక్స్ట్ వచ్చి డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద సోర్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది సోర్స్ ఎస్ దగ్గర లేదు, ఎస్ డాష్ వరకు వెళ్ళిపోయింది. సో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది? సోర్స్ ఎస్ నుంచి ఎస్ డాష్ అంత దూరం వెళ్ళింది.
So as ss dash will be equal to what? Velocity of the source అంటే v suffix s into the same time 1 by n అంటే vs by n. So but from the figure we have s dash o is equal to, figure నుంచి మనకి ఎట్లా రాయొచ్చు, డయాగ్రామ్ చూడండి, s నుంచి o ఆ డిస్టెన్స్ ని s dash o అంత డిస్టెన్స్ ని మనం ఎలా రాయొచ్చు, so minus ss dash గా రాసుకోవచ్చు. So this is what I have written here. S dash O is equal to SO minus SS dash. So previous equations nunchi SO place lo V by N, SS dash place lo VS by N. So totally we got a formula for S dash O. But in the diagram you can see S dash O is lambda dash. So lambda dash ki oka equation ochindi manaki. Lambda dash is equal to V minus VS by N. ఇప్పుడు సపోజ్ అబ్జర్వర్ కూడా మూవ్ అవుతున్నారు అనుకుందాం సపోజ్, అప్పుడు మనకి రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది అబ్జర్వర్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఎక్కడ వస్తుంది, మనకి ఏం ఫార్ములా ఉంది, వీ హ్యావ్ అ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ అ ఫార్ములా? v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాంబ్డా. గ్యాసెస్ లో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ గ్యాసెస్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాంబ్డా. సో అంత చేంజ్ అయితే ఎన్ ప్లేస్ లో ఎన్ డాష్ వేసుకుందాం, లాంబ్డా ప్లేస్ లో లాంబ్డా డాష్, v ప్లేస్ లో రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది అబ్జర్వర్ v మైనస్ v నాట్. సౌండ్ వెలాసిటీ ఇస్ v, v నాట్ ఇస్ అబ్జర్వర్ వెలాసిటీ. సో v మైనస్ v నాట్ ఇస్ ద relative velocity of the observer. So ఇవన్నీ కొంచెం రీఅరేంజ్ చేసుకున్నాము అంటే we got the formula. Final equation వచ్చేసింది. ఏం ఈక్వేషన్ వచ్చింది? n dash is equal to v minus v naught by v minus vs into n. This is the expression for Doppler's effect. So Doppler's effect ని mathematical గా రాయాలి, ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అంటే n dash is equal to v minus v naught by v minus vs into n. ఇప్పుడు ఇంతవరకు కానీ మనం అడిగితే అంటే డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ అడిగితే 4 మార్క్ క్వశ్చన్, టిల్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్. బట్ సమ్ టైమ్స్ దే ఆస్క్ ఇట్ యాజ్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఆర్ కేసెస్ తో అడుగుతారు. సో మనం వి మూవ్ ఆన్ టు వాట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సైన్ కన్వెన్షన్స్. ఇప్పుడు మనము ఈ ఈ ఫార్ములాలో మనము వి నాట్ విఎస్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ తీసుకోవాలి, ఎప్పుడు నెగటివ్ తీసుకోవాలి అనేది మీకు తెలియాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్. డైరెక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్ రైట్ సైడ్ లో ఉంది అనుకుందాం సపోజ్. రైట్ సైడ్ యారో మార్క్ కనిపిస్తుందా మీకు? సో యారో మార్క్ హియర్, దిస్ ఇస్ ది యారో మార్క్ రైట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో చూడండి, సోర్స్ ఎస్ ఇస్ అ సోర్స్, ఓ ఇస్ ది అబ్జర్వర్. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ కానీ మూవ్ అయితే అంటే అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్. సో ఇఫ్ ద సోర్స్ ఇస్ మూవింగ్ అలాంగ్ రైట్ సైడ్, సో రైట్ సైడ్ కానీ మూవ్ అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది, యూ విల్ హ్యావ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ VS must be taken as positive. Right side move అయితే VS must be taken as velocity of source must be taken as positive. Observer కూడా రైట్ సైడ్ మూవ్ అయితే అంటే along the direction of sound మూవ్ అయితే అబ్జర్వర్ వెలాసిటీ కూడా పాజిటివ్ తీసుకోవాలి, అంటే V నాట్ కూడా పాజిటివ్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో హియర్ ఇక్కడ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ లో, కెన్ యూ ఐ జస్ట్ జూమ్ ఇట్ అండ్ షో. ఇప్పుడు ఈ కేసులో చూడండి, సోర్స్ అబ్జర్వర్, అబ్జర్వర్ వచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంటే సపోజ్ ఎస్ వచ్చి సోర్స్ ఇస్ ఆల్సో మూవింగ్ అలాంగ్ లెఫ్ట్ సైడ్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ మూవ్ అయితే అప్పుడు విఎస్ నెగటివ్, వి నాట్ నెగటివ్. అంటే ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ యు అండర్స్టాండ్ అంటే రైట్ సైడ్ కానీ ఈ డయాగ్రామ్ లెఫ్ట్ ఇక్కడ ఎస్ అండ్ ఓ మస్ట్ బి టువర్డ్స్ రైట్. ఆ లైన్ డ్రా చేసుకోండి. సో SO. సో రైట్ సైడ్ మూవ్ అయితే సోర్స్ కానీ అబ్జర్వర్ కానీ టువర్డ్స్ రైట్ మూవ్ అయితే వాటి వెలాసిటీస్ ని పాజిటివ్ గా తీసుకోవాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అయితే వాటి వెలాసిటీస్ ని నెగటివ్ గా తీసుకోవాలి. సో ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ సైన్ కన్వెన్షన్స్. సో ఈ సైన్ కన్వెన్షన్స్ అర్థమైతే వీ కెన్ మూవ్ ఆన్ టు కేసెస్. ఇప్పుడు కేసెస్ నేనేమన్నాను, సోర్స్ అన్నా మూవ్ అవ్వాలి, అబ్జర్వర్ అన్నా మూవ్ అవ్వాలి, ఇద్దరు కూడా మూవ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పాను. అప్పుడే మనం ఈ డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ ని అప్లై చేసుకోవచ్చు, స్టడీ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు సపోజ్ కేస్ 1 చూడండి, నేనేం తీసుకున్నాను, సపోజ్ ఫస్ట్ కేసులో నేను సోర్స్ ని మోషన్ లో పెట్టాను, అబ్జర్వర్ ని రెస్ట్ లో పెట్టాను. అబ్జర్వర్ ఇస్ అట్ రెస్ట్ అండ్ సోర్స్ ఇస్ ఇన్ మోషన్ అనుకుందాం ఫస్ట్ కేస్. అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ కేసు ఏమనుకుంటాము, ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేసులో అబ్జర్వర్ రెస్ట్ లో ఉన్నాడు, సెకండ్ కేసు సోర్స్ రెస్ట్ లో పెడదాం, మళ్ళీ ఇద్దరిని మూవ్ చేద్దాం, మళ్ళీ ఇద్దరిని రెస్ట్ లో పెడదాం. సో అట్లా మనకి 4 కేసెస్ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఫస్ట్ కేస్ సోర్స్ ఇస్ ఇన్ మోషన్, అబ్జర్వర్ ఇస్ అట్ రెస్ట్. మా అబ్జర్వర్ ఇస్ అట్ రెస్ట్ అంటే మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది, V నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఎందుకంటే మూవ్ అవ్వదు కదా, అబ్జర్వర్ మూవ్ అవ్వదు. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద అబ్జర్వర్ మస్ట్ బి టేకెన్ యాజ్ 0 ఇన్ దిస్ కేస్. ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ 2 కేసులు వస్తాయి. ఏమొస్తాయి, సోర్స్ మోషన్ అని చెప్పానే కానీ మళ్ళీ 2 విధాలుగా
either source can move towards the observer or source can move away from the observer. అబ్జర్వర్ వైపన్నా వెళ్ళొచ్చు సోర్స్, ఆర్ అబ్జర్వర్ కి అవతల కూడా పోవచ్చు. సో దెర్ ఆర్ అగైన్ 2 కేసెస్. సో ఈ 2 కేసెస్ ని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? సో ఇట్లా హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఏ బి అని పక్కన పక్కన రాసాను చూడండి. ఏ వి విల్ సీ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఫస్ట్ ఏ మాత్రమే చూద్దాం. ఇక్కడ ఏ కేస్ ఏలో ఇక్కడ చూడండి సోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో పోతోంది, రైట్ సైడ్. సో రైట్ సైడ్ పోయేటప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్ ని ఎలా తీసుకోవాలి, పాజిటివ్. సో విఎస్ ని పాజిటివ్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ అబ్జర్వర్ రెస్ట్ కాబట్టి V0 ని 0 వేసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు వీటిని మనం ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలా? ఈ పైన స్టార్టింగ్ లో ఒక ఫార్ములా కనిపిస్తుంది కదా మీకు, n డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు V మైనస్ V0 బై V మైనస్ VS ఇంటూ n ఉంది కదా. సో ఈ ఫార్ములాలో మనము ఈ చేంజెస్ ని అప్లై చేయాలి. సో అప్లై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ చూడండి విఎస్ పాజిటివ్, V0 0 తీసుకున్నాం కదా. ఇక్కడ n డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు V మైనస్, ఇక్కడ V0 0 కాబట్టి V0 ప్లేస్ లో నేను 0 వేసుకున్నాను. కింద డినామినేటర్ లో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫార్ములాలో V మైనస్ VS ఉంది కదా. సో కింద V మైనస్, ఇక్కడ VS ప్లేస్ లో ప్లస్ VS, ఎందుకంటే VS పాజిటివ్ కదా. సో ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది? మైనస్. సో ఫైనల్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? ఇది ఫైనల్ ఫార్ములా, n డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు V బై V మైనస్ VS ఇంటూ n. అదే విధంగా ఇక్కడ చూడండి కేస్ బి లో చూడండి, ఇక్కడ బి లో చూడండి సోర్స్ ఎలా మూవ్ అవుతోంది, అబ్జర్వర్ నుంచి అవతల, అంటే అవే ఫ్రమ్ ది అబ్జర్వర్, లెఫ్ట్ సైడ్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకున్నప్పుడు విఎస్ ఎలా వస్తుంది? మైనస్ వస్తుంది. V0 రెండిట్లో 0, ఎందుకంటే ఈ కేసులోనే అబ్జర్వర్ ఇస్ అట్ రెస్ట్ కాబట్టి V0 ప్లేస్ లో 0. సో ఈ చేంజెస్ ని మనం ఎక్కడ అప్లై చేయాలా? ఫస్ట్ ఈ జనరల్ ఫార్ములాలో అప్లై చేయాలా. అప్లై చేస్తే కింద మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది? ప్లస్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఫార్ములా. ఈ 2 ఫార్ములాస్ లో చేంజ్ ఏముంది? డినామినేటర్ లో ఒక దాంట్లో మైనస్ ఉంది, ఇంకొక దాంట్లో ప్లస్ ఉంది. నౌ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ఇట్? ఓకే, సో ఒక దాంట్లో మైనస్, ఒక దాంట్లో ప్లస్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కేస్ 1. ఇప్పుడు మీకు కేస్ 1 అర్థమైంది కదా. సో నౌ వి మూవ్ ఆన్ టు వాట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కేస్ 2. ఇప్పుడు కేస్ 2 లో చూడండి సోర్స్ ఇస్ అట్ రెస్ట్. ఇంతకు ముందు సోర్స్ మోషన్ లో పెట్టాం కదా, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇప్పుడు సోర్స్ ని రెస్ట్ లో పెడదాం, అబ్జర్వర్ ఇస్ ఇన్ మోషన్ పెడదాం. అప్పుడు మళ్ళీ 2 కేసెస్ వస్తాయి. ఎయిదర్ అబ్జర్వర్ కెన్ మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ఆర్ టువర్డ్స్ ద సోర్స్ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్స్. మనకి 2 కేసులు వస్తాయి, ఏ అండ్ బి. ఏ డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి ఏ డయాగ్రామ్ ఏలో చూడండి, అబ్జర్వర్ వచ్చి ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతున్నాడు? లెఫ్ట్ లో మూవ్ అవుతున్నాడు కాబట్టి నేనేం తీసుకున్నాను? V0 ని నెగటివ్ తీసుకున్నాను. సోర్స్ రెస్ట్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి VS ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. సో వీటిని ఎక్కడ అప్లై చేయాలి? జనరల్ ఫార్ములా, ఈ ఫార్ములాలో కింద బాక్స్ ఉంది కదా, ఆ ఫార్ములాలో అప్లై చేయాలి. అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? n డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు V మైనస్, V0 మైనస్ లో ఉంది V0 ఇక్కడ మైనస్ కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది? ప్లస్. V మైనస్ 0 ఇన్ ద డినామినేటర్ ఇస్ V. So the formula becomes n dash is equal to V plus V0 by V into n. ఇప్పుడు చూడండి కేస్ బి చూడండి, కేస్ బి ఇక్కడ చూడండి, కేస్ బి లో చూడండి అబ్జర్వర్ రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతున్నాడు. రైట్ సైడ్ అంటే అబ్జర్వర్ వెలాసిటీ మస్ట్ బి టేకన్ యాజ్ పాజిటివ్. సో V మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్ V0. ఎందుకు ఇక్కడ మైనస్ అంటే ఇక్కడ జనరల్ ఫార్ములా చూడండి, జనరల్ ఫార్ములాలో న్యూమరేటర్ లో మైనస్ ఉంది, డినామినేటర్ లో కూడా మైనస్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి మైనసే వస్తుంది, మైనస్ ఇంటూ ప్లస్. సో మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ఇస్ మైనస్. సో ఈ 2 ఫార్ములాస్ చూడండి, ఒక దాంట్లో V ప్లస్ V0 బై V ఇంటూ n వచ్చింది, ఇంకొక దాంట్లో V మైనస్ V0 బై V ఇంటూ n వచ్చింది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములా ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సెకండ్ కేస్ 2. నౌ వి మూవ్ ఆన్ టు కేస్ 3. కేస్ 3 చూడండి, బోత్ సోర్స్ అండ్ అబ్జర్వర్ ఆర్ ఇన్ మోషన్. ఫస్ట్ కేస్ లో మనం సోర్స్ ని మోషన్ లో పెట్టాం, సెకండ్ కేస్ లో అబ్జర్వర్ ని మోషన్ లో పెట్టాము, థర్డ్ కేస్ లో 2 మూవ్ అయ్యేటట్టు చూద్దాం. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ మూవింగ్ అనుకుందాం. సో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ మూవింగ్ అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ దాంట్లో 2 కేసెస్ వస్తాయి. ఇది ఎలా? ఎయిదర్ సోర్స్ అండ్ అబ్జర్వర్ దే కెన్ మూవ్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్. ఏ చూడండి డయాగ్రామ్ లో దే ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్. బి లో చూడండి దే ఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. ఇప్పుడు చూడండి ఏది 0 ఉండదు, VS 0 ఉండదు, V0 0 ఉండదు. ఎందుకు? 2 మూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఏది మూవ్ అవుతోంది? సోర్స్. సో VS ఇస్ పాజిటివ్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏది మూవ్ అవుతోంది? అబ్జర్వర్. సో V0 ఇస్ నెగటివ్. సో ఈ 2 చేంజెస్ ని ఈ జనరల్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ వస్తేనే, నెగటివ్ వస్తేనే మనకి ప్లస్ అవుతుంది మా ఫార్ములాలో.
సో n డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు v ప్లస్ v నాట్ బై v మైనస్ vs ఇంటూ n వచ్చింది. అదే విధంగా ఇక్కడ చూడండి, ఈ కేసులో కేస్ బిలో బోత్ ఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ అంటే సోర్స్ వచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్ కాబట్టి విఎస్ నెగటివ్, రైట్ సైడ్ కాబట్టి వి నాట్ పాజిటివ్. సో దీన్ని మనం ఈ ఫార్ములాలో అప్లై చేస్తే విఎస్ ప్లేస్ లో మైనస్ విఎస్, వి నాట్ ప్లేస్ లో ప్లస్ వి నాట్, అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే ఎన్ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వి మైనస్ వి నాట్ బై వి ప్లస్ విఎస్ ఇంటూ ఎన్ వచ్చింది. సో వీటిని అంటే ఈ ఫార్ములాస్ ని మనము డిరైవ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే వాడు క్వశ్చన్ లోనే అడుగుతాడు, వాడు చెప్తాడు సోర్స్ ఇస్ ఇన్ మోషన్ అంటాడు, అబ్జర్వర్ ఇస్ ఎట్ రెస్ట్ అంటే ఆ కేస్ మాత్రం మనము సైన్ కన్వెన్షన్స్ యూజ్ చేసి ఫార్ములా డిరైవ్ చేయాల్సి వస్తుంది. నౌ కమింగ్ టు కేస్ 4. కేస్ 4 లో చూడండి, బోత్ సోర్స్ అండ్ అబ్జర్వర్ ఆర్ ఎట్ రెస్ట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేస్ లో సోర్స్ ఇస్ ఇన్ మోషన్, అబ్జర్వర్ ఇస్ ఎట్ రెస్ట్. సెకండ్ కేస్ లో అబ్జర్వర్ ఇస్ ఇన్ మోషన్, సోర్స్ ఇస్ ఎట్ రెస్ట్. థర్డ్ కేస్ లో బోత్ ఆర్ ఇన్ మోషన్ అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఫోర్త్ కేస్ లో బోత్ ఆర్ ఎట్ రెస్ట్. మరి రెండు రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు మనకేమొస్తుంది, వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్ 0, వెలాసిటీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ ఇస్ 0. సో రెండు వెలాసిటీస్ ప్లేస్ లో 0 వేసుకుంటే మనకి v బై v 1 కదా. సో n డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు n వస్తుంది. అంటే మీనింగ్ ఏమి, నేనేమన్నాను, n అంటే ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్. అపారెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే అది మూవ్ అయినప్పుడు అది చేంజ్ ఎంతైతే అవుతుందో దాన్ని ఎట్ డాష్ అంటాం. సో దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నాను, బస్ స్టాప్ లో అబ్జర్వర్ మనము ఉన్నాము, బస్సు ఉంది, బస్సు హార్న్ వేస్తూ ఉంది అనుకున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనము రెస్ట్ లో ఉన్నాము, మనం అంటే అబ్జర్వర్, సోర్స్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో సోర్స్ ఇస్ ఆల్సో ఎట్ రెస్ట్, అబ్జర్వర్ ఇస్ ఆల్సో ఎట్ రెస్ట్. అప్పుడు మనకి ఎలాంటి తేడా అనేది వినిపించదు, ఫ్రీక్వెన్సీలో ఒకేలాంటి సౌండే వినిపిస్తుంది. ఇంక్రీజ్ అయినట్టు డిక్రీజ్ అయినట్టు మనకి వినిపించదు. అర్థమైందా? సో దీస్ ఆర్ ద 4 కేసెస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డిరైవ్, విచ్ ఎవర్, అంటే అన్ని అడగరు, ఏదైతే అడుగుతారో 2 cases 1 case వాట్ ఎవర్ ఇస్ ఆస్క్డ్. సో ఫర్ దట్ కేస్ యూ విల్ హ్యావ్ టు డిరైవ్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్. సో ఈ డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ కి మనకి 4 కేసెస్ ఇంక్లూడెడ్. 4 కేసెస్ మనము డిరైవ్ చేయాలి అన్నప్పుడు మనకి వీ షుడ్ బి వెరీ వెరీ మీన్స్ ష్యూర్ అబౌట్ ద సైన్ కన్వెన్షన్స్. సో ఎప్పుడు విఎస్ వి నాట్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ తీసుకోవాలి, ఎప్పుడు నెగటివ్. గుడ్డి గుర్తుగా రైట్ సైడ్ అంటే ఆ డయాగ్రామ్ చూడాలి, ఎస్ ఫస్ట్ వేయాలి, ఓ తర్వాత వేయాలి లైన్ సెగ్మెంట్ లో. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఎస్, రైట్ సైడ్ ఓ వేస్తే రైట్ సైడ్ కానీ మూవ్ అయితే పాజిటివ్, లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ మూవ్ అయితే నెగటివ్. బట్ యాక్చువల్ గా అది అలా కాదు. సౌండ్ ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుందో ఆ డైరెక్షన్ లో కానీ సోర్స్ అబ్జర్వర్ మూవ్ అయినప్పుడు వాటి వెలాసిటీస్ ని మనం పాజిటివ్ గా తీసుకోవాలి. సో అగెయిన్స్ట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్ వెళ్ళినప్పుడు వాటి వెలాసిటీస్ ని మనము నెగటివ్ గా తీసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, సో నౌ వి మూవ్ ఆన్ టు వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డాప్లర్స్ షిఫ్ట్. సో డాప్లర్స్ షిఫ్ట్ అంటే డిఫరెన్స్ మా. సో డాప్లర్స్ షిఫ్ట్ అంటే ఏమి అంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద యాక్చువల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎన్ కి ఎన్ డాష్ కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో దాన్నే మనం ఏమంటాము, డాప్లర్స్ షిఫ్ట్ అని అంటాము. సో ఇప్పుడు ఈ డాప్లర్స్ షిఫ్ట్ అనేది మనకి ఎక్కడ చాలా యూస్ఫుల్ అంటే, ఈ డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ మనం ఇంతకు ముందు మనం డిరైవ్ చేసిందంతా సౌండ్ కి సంబంధించి డిరైవ్ చేసాం. కానీ ఈ డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ ని మనం లైట్ కి కూడా అప్లై చేయొచ్చు. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్, లైట్ వేవ్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ కి కూడా మనము ఈ డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ ని అప్లై చేయొచ్చు. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ లో మనకి విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ వచ్చి విబ్జిఆర్ మనకి తెలుసు. సో విబ్జిఆర్ అంటే వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ, గ్రీన్, yellow, ఆరెంజ్, రెడ్. సో వాటి వేవ్ లెంత్ కానీ చూస్తే మనకి వైలెట్ వేవ్ లెంత్ 4000 ఆంగ్స్ట్రామ్స్, రెడ్ వేవ్ లెంత్ వచ్చి 7000 ఆంగ్స్ట్రామ్. 1 ఆంగ్స్ట్రామ్ అంటే 10⁻⁻10 meters. సో ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ అంటే 4000 అనేది తక్కువ. అంటే లాంబ్డా ఫర్ వైలెట్, వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ వైలెట్ ఇస్ లెస్, వేరస్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ రెడ్ ఇస్ మోర్. అంటే ఇప్పుడు వేవ్ లెంత్ కి ఫ్రీక్వెన్సీకి ఏం డిఫరెన్స్, ఏం రిలేషన్షిప్? నేనేమన్నాను, యూ హ్యావ్ అ ఫార్ములా. సో వాట్ ఈస్ అ ఫార్ములా? v is equal to, మనకి తెలుసు కదా, v is equal to n lambda. ఫార్ములా ఉంది కదా. సో ఈ ఫార్ములాలో n అండ్ లాంబ్డా హౌ ఆర్ ది రిలేటెడ్? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఇఫ్ వన్ ఇంక్రీజెస్ ద అదర్ విల్ డిక్రీజ్. దట్స్ ద మీనింగ్. లాంబ్డా ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n. లాంబ్డా అంటే వేవ్ లెంత్, n అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇప్పుడు నేను డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ ఏమన్నాను, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయితే అది మన వైపు వస్తా ఉంది అని అర్థం. ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గితే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అవే అని అర్థం.
ఇది ఎక్కడ మనము లైట్ కి సంబంధించి మనం ఎక్కడ అప్లై చేస్తామంటే ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ లో అప్లై చేస్తాం. ఎక్కడ అంటే ఇప్పుడు స్టార్స్ ని స్టడీ చేసేటప్పుడు స్టార్స్ వచ్చి ల్యూమినస్ బాడీస్, సో అవి లైట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆ లైట్ వచ్చి మనం స్టడీ చేసినప్పుడు ఒక ల్యాబ్ లో ఆ లైట్ ని స్టడీ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ స్పెక్ట్రోమీటర్స్. సో ఆ లైట్ ని స్టడీ చేసేటప్పుడు ఆ స్పెక్ట్రమ్ ఏ వైపు వస్తా ఉంది అనేది మనం చూస్తాం. సో ఎలా చూస్తాము, ఇప్పుడు మనకి వైలెట్ ఉంది కదా, వైలెట్ వేవ్ లెంత్ తక్కువ కదా, సో వైలెట్ వైపు వెళ్తా ఉంది అనుకుందాం. సపోజ్ ఆ షిఫ్ట్ అనేది వైలెట్ వైపు వెళ్తుంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ వేవ్ లెంత్ ఇస్ డిక్రీజింగ్, వేవ్ లెంత్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. సో వైలెట్ వైపు బ్లూ వైపు అంటే దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వైలెట్ షిఫ్ట్ అని అంట. సో వీ హ్యావ్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లూ షిఫ్ట్ టు రెడ్ షిఫ్ట్ ఆర్ వైలెట్ షిఫ్ట్ టు రెడ్ షిఫ్ట్ అని కూడా మనం అనుకోవచ్చు. సో వైలెట్ వైపు వస్తూ ఉంది అనుకున్నాం. సో వైలెట్ వైపు వస్తా ఉంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఆ స్టార్ అనేది మన భూమి ఎర్త్ కి దగ్గర వస్తా ఉంది అని అర్థం. అదే లైట్ మనం స్టడీ చేసేటప్పుడు రెడ్ వైపు వెళ్తుంది అనుకుందాం. సపోజ్ ద షిఫ్ట్ ఇస్ టువర్డ్స్ రెడ్, సో రెడ్ వైపు షిఫ్ట్ అవుతా ఉంది వేవ్ లెంత్ అంటే వేవ్ లెంత్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ అని అర్థం. సో వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఆటోమేటిక్లీ ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజెస్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజెస్ అంటే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ అస్ అని అర్థం. అంటే మనకి బ్లూ షిఫ్ట్ ఆర్ వైలెట్ షిఫ్ట్ రెడ్ షిఫ్ట్ అని మనం తీసుకుంటే వైలెట్ షిఫ్ట్ వచ్చినప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజెస్ అంటే ఆ స్టార్ అనేది ఎర్త్ వైపు వస్తా ఉంది అని అర్థము. రెడ్ షిఫ్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ అస్ అని అర్థము, స్టార్ ఇస్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ అస్ అని అర్థము. సో ఈ డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ లైట్ లో యూజ్ చేసినప్పుడు అది ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెంట్ అంటే హబుల్ అనే ఆయన ఎడ్విన్ హబుల్ యూనివర్స్ గురించి సీక్రెట్ గురించి చెప్పారు. అంటే కంప్లీట్ యూనివర్స్ డాట్ లాగా ఉండింది ఒకప్పుడు 10 బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో. సో ఆ డాట్ అనేది ఏమైంది, ఒక ఎక్స్ప్లోషన్ జరిగింది. ఓకే, సో ఆ ఎక్స్ప్లోషన్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అంటాం దాన్ని. సో బిగ్ బ్యాంగ్ తో అంటే పెద్ద సౌండ్ తో అది ఎక్స్ప్లోడ్ అయింది. ఎక్స్ప్లోడ్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు మన మామూలుగా ఇప్పుడు ఇట్స్ అ కామన్ ఎక్స్పీరియన్స్, మన మామూలుగా టపాసులు సరం 100 వాళ్ళ 1000 వాళ్ళ అంత వేసి పెట్టినప్పుడు మనం ముట్టించినప్పుడు ఒక్కొక్క డైరెక్షన్ లో ఒక్కొక్క ఇది ఎగిరిపోతుంది కదా. అట్లా మ్యాటర్ మొత్తం సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాసెస్ మ్యాటర్ మొత్తం స్కాటర్ అయిపోయింది యూనివర్స్ లో. సో దిస్ ఎడ్విన్ హబుల్స్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ టువర్డ్స్ లైట్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దిస్ డాప్లర్ షిఫ్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ, మీన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా. Okay, now we move on to what is called as final ga limitations of Doppler's effect. So limitations kuda undi ma. Limitation ante Doppler's effect manamu ekkadekada apply cheyalemu, eppudu apply cheyalemu anedi. అంటే డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేయాలి అంటే కండిషన్ ఒకటి ఉంది. ఏమి అంటే V0 టు VS అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్ కానీ V0 అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ కానీ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ కన్నా తక్కువగా ఉండాలి. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఎంత మనకేం తెలుసు, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ ఎంత 330 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. సో ఈ వెలాసిటీ కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ కి మాత్రమే మనం డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ ని అప్లై చేయగలము. So this is what is called as the limitation of Doppler's effect. ఇది కూడా మనకి 2 మార్క్ క్వశ్చన్ మా. సో వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ అడగచ్చు, లేదా అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ అడగచ్చు. సో అప్లికేషన్స్ డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ అప్లై చేస్తాము, ఏరోప్లేన్ అదే ఎయిర్పోర్ట్స్ లో ట్రాకింగ్, ఏరోప్లేన్ ట్రాకింగ్ లో మనం యూజ్ చేస్తాము, ఆర్ హైట్ ఆఫ్ ద ఏరోప్లేన్ కనుక్కునేడానికి యూజ్ చేస్తాము. ఓషన్ లో సబ్మెరైన్స్ కానీ డెప్త్ ఆఫ్ ద ఓషన్ కనుక్కోవడానికి సోనార్ యూజ్ చేస్తాము. సోనార్ అంటే ఇట్స్ అన్ అబ్రివేషన్, ఫుల్ ఫామ్ సౌండ్ నావిగేషన్ అండ్ రేంజింగ్. రాడార్ మీకు మీన్స్ యూ మైట్ హావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ 9th స్టాండర్డ్. రాడార్ అంటే రేడియో డిటెక్షన్ అండ్ రేంజింగ్. ఇప్పుడు మామూలుగా మనము స్పీడ్ లిమిట్స్ ఉంటాయి కదా సైన్ బోర్డ్స్ లో, రోడ్ కి ఆపక స్పీడ్ ఇంతే పోవాలి అనేది ఉంటాయి. సో అంత స్పీడ్ కన్నా ఎక్సీడ్ అయినప్పుడు మన పోలీస్ వాళ్ళు పైన ఒక చిన్న డివైస్ ఉంటుంది, రాడార్ డివైస్ పెట్టుకుంటారు. ఆ రాడార్ డివైస్ ఏం చేస్తుంది, మీ వెహికల్ ఫోటో తీసి స్పీడ్ చూపిస్తుంది. సో ఇఫ్ యూర్ క్రాసింగ్ దట్ స్పీడ్ లిమిట్ ఇమీడియట్లీ యూ విల్ బి ఫైన్డ్. సో ఫైన్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ హౌ వి యూజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రాడార్స్ టు నో ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద వెహికల్స్. నెక్స్ట్ మనం స్కానింగ్ యూజ్ చేస్తాం కదా. స్కాన్ ఇప్పుడు మనకి ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది స్టమక్ లో కానీ ఎక్కడైనా, స్కాన్ అల్ట్రా సౌండ్ స్కానింగ్ కి వెళ్తాం. సో ఆ స్కానింగ్ లో కూడా వి యూజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ స్టెథోస్కోప్, Doppler's effect. So all these are what are called as the applications of Doppler's effect. So with this we finish this
chapter waves. So wave ane chapter over. So we have in this chapter, why this chapter is very very important is ఈ చాప్టర్ లో మనకి 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో 4 మార్క్స్ ఏది డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ అనేది 4 మార్క్ క్వశ్చన్, 8 మార్క్స్ ఏది 2 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి స్టేషనరీ వేవ్స్, లాస్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ అదొకటి, ఇంకోటి ఓపెన్ ఆర్గన్ పైప్, క్లోజ్డ్ ఆర్గన్ పైప్, సో దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చి బీట్స్, అవి 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్. సో దీస్ ఆర్ వాట్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ but this is the reason why the first lesson wave is very 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 important. So meeku arthamaindi kada, did you understand? Okay, so now any more doubts? If you have any doubts, please ask me the doubts. మనం పోయినాం అనుకోదా left. మేడం అయిపోయింది మేడం. yes yes sir, I just wanted to, అది కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చింది మధ్యలో. అన్లాక్ చేయమంటారా మేడం? లేదు సార్, అన్లాక్ లోనే ఉంది. Students, did you understand the topic, today's topic? Is it clear for you? Now please unmute your mics and just tell me whether you have Okay understood or madam. not. Sir, That's in వాళ్ళకి my unmute. hand. I will do Sir, madam. That's unmute okay. చేసేయండి సార్. Yes madam. Okay, unmute all madam. Okay madam. Okay sir, thank you sir. Ma, students, did you understand today's class? You have any doubts? You have any questions? Yes, madam. Yes ma'am. I can understand. No, ma'am. We can understand. You understood, right? All of you? No doubts. Yes, ma'am. Ma'am, no doubts, ma'am. No Good, very doubts. good. Nana. Yes, ma'am, no doubts. And ma'am. Okay ma. I will share And this thank content. you, madam. Okay Nana, thank you. I will share this content in the group, your group. Okay, please note it down in your notebooks, right? Yes, ma'am. Okay, madam. Notebooks are Thank you, asked for madam. that. Okay. Thank you ma. Thanks, Thank ma'am. you. Okay ma. Thank you, Okay ma'am. sir, I will end the class. Thank you ma. Sir, Shafruddin sir. Sir, Shafruddin sir. Madam, tell me madam. Thank you, madam. I'll Yes, madam. end the session. Thank you, madam. Thank you, Okay madam. I Thank will you. end the meeting. I will. Okay Thank you. madam. Thank you, ma'am.